مونسون کا زوردار سپیل، ملک بھر میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ کراچی میں بادل خوب برسے، سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 62 ملی میٹر ریکارڈ۔ نواب شاہ، میرپور خاص اور سانگڑ میں بھی وقفے سے بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، مٹیاری میں وقفے سے بارش۔ 3 روز سے بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ حالہ، بھٹشاہ، سعید آباد سمیت مختلف علاقے دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ قاضی احمد میں بارش سے نشیبی علاقے زیرآب۔ دریائے سندھ میں دادو کے مقام پر سیلابی صورتحال برقرار۔ کچے کے مزید دیہات زیرآب، درجنوں دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ پنجاب میں بھی طوفانی بارشیں، ملتان میں بارش کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شہر میں 172 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ بہاولپور، حجرہ شاہ مقیم، احمد پور شرقیہ، اچ شریف، چکوال اور انالہ خرد میں بھی تیز بارش۔ پاک پتن، خانیوال، دریا خان اور کراچی میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق۔ مظفر آباد کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ مظفر آباد کو ایبٹ آباد سے ملانے والی لوہار گلی شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ایک بار پھر بند۔ مسونگ میں ندی نالوں میں طغیانی، ٹریکٹر ٹرالی سیلابی ریلی کی نظر، 2 افراد ڈوب گئے۔ ٹیکس نامنظور، تاجروں کی ملک گیر ہڑتال۔ سیلز ٹیکس اور تاجر دو اسکیم کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج۔ مرکزی تنظیم تاجران اور آل پاکستان انجمن تاجران کی ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ تجارتی مراکز، بازار، مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز بند۔ تاجروں کا تاجر دو اسکیم اور ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایف پی سی سی آئی کا تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی تاجروں کی ہڑتال کی مکمل حمایت کر دی۔ چترال سے لے کر کراچی تک کامیاب ہڑتال ہوگی۔ حکومت کو مجبور کریں گے اور اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان۔ جماعت اسلامی کی کال پر کراچی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ شیرشاہ اور مومن آباد میں مہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ مظاہرین نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی، ٹائر جلا کر احتجاج۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی، ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ لاہور میں بھی تاجروں کی ہڑتال۔ انارکلی بازار، ہال روڈ، شاہ عالم مارکیٹ، لنڈا بازار، اردو بازار، برانتھر روڈ، سرکولر روڈ اور میکلیوڈ روڈ سمیت دیگر مارکیٹیں بند۔ پشاور، گجرانوالہ، جہلم، لیاقت پور، یوب میں بھی دکانوں کی ہڑتال۔ راولپنڈی میں بھی چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں کاروباری سرگرمیاں معطل۔ نان بار ایسوسی ایشن اور ہوٹل مالکان کی بھی ہڑتال، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بلوچستان میں دہشت گردی، عالمی برادری کی شدید مذمت۔ موسیٰ خیل میں بے گناہ انسانوں کے قتل کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ حملوں میں سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کو نشانہ بنانا افسوسناک ہے۔ ہمارے دل جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کے لیے دکھی ہیں۔ پاکستانی عوام نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر۔ سعودی عرب کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت۔ ہم ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ، برطانیہ اور یورپی یونین کا بھی بلوچستان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہدایات۔ آصف علی زرداری سے محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ بلوچستان کی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے بریفنگ۔ بلوچستان میں امن و امان کے قیام سے متعلق تجاویز پر بھی گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری کا دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور۔ دہشت گردوں سے بات ہوگی نہ نرم رویہ اپنائیں گے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ جو کچھ بھی ہو جائے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ دہشت گرد گروپ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ دہشت گرد پاکستان اور چین کے درمیان فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। आईन पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। इस वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में रिंग लीडर अबू जर उर्फ सदाम भी शामिल। दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ऑपरेशन में फितना खवारिज को पहुंचने वाला भारी नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म की तजदीद करता है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पजीराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवान सुपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। नायक अब्दुल मजीद, सिपाही मोहम्मद सकलैन, सिपाही जिशानुल्लाह भी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। सिपाही मोहम्मद शहरियार, सिपाही गुलाम मोहम्मद, सिपाही जाकिर खान की भी मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोदाश करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। ISPR। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने पर गौर। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है। 12 साल हमारी मुखालफत रही है। दिनों के अंदर इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। इस पार्लियामान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, मैं नजूमी नहीं। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। जरदारी साहब ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो या वो हमारी हिमायत हासिल कर रहे हों। ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं। मुल्क के साथ लड़ना ये शायद ये हमारे हुकूक के रास्ते में मुश्किलात तो पैदा करेंगी, आसानियाँ नहीं। और इन चीज़ों को हमें सियासी तौर पर हल करना होगा। ताकत के ज़रिए हल करने में तो हमारे 20 साल गुजर गए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान चीन पहुंच गए। चीनी वजीर खारिजा से मुलाकात, कशीदगी में कमी के लिए बातचीत। वाशिंगटन के साथ मुस्तहकम और पायदार ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। चीन और अमरीका के दरमियान कशीदगी का दुनिया पर मनफी असर पड़ रहा है। चीनी वजीर खारजा का इजहार ख्याल। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने कहा, बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। बामी इख्तलाफ को मौसर तरीके से हल करने की जरूरत है। ऐसे शोबों में ताउन करना चाहिए जिससे फरीकैन को फायदा हो। मुकाबले को तसादुम में तब्दील करने से गुरेज करना होगा। इंतखाबी बगावत केस में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नई फर्द जुर्म आयद। इस्तिगासा ने नजरसानी शुदा फर्द जुर्म में 4 पुराने इल्जामात आयद किए। ट्रंप पर इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक रोकने के लिए कसीरुल-जहती साजिश करने का इल्जाम आयद। फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस नई ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर आयद फर्द जुर्म का इन्हिसार वफाकी हुकूमत से बाहर के गवाहों की शहादतों पर है। खबर एजेंसी की रिपोर्ट।
इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, दीर अल बरा, अल बुरुज कैंप और खान यूनस पर हमले शदीद, 32 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई, जबकि 93,500 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शुक्र की इसराइली हमले में शहादत का बदला ले चुका। तर्जुमान हमास। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल के मजीद 5 मुकदमात दर्ज, मजमूई केसेस की तादाद 71 हो गई। कत्ल के मुकदमात ढाका और राजशाही में दर्ज किए गए। मुकदमात में शेख हसीना समेत अवामी लीग के दीगर रहनुमा भी नामजद किए गए हैं। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज खिलाड़ी आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद ट्रेनिंग सेशन मंसूख हो गया था। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से खेला जाएगा। तलबा के लिए दाखिला मुफ्त होगा। पाक बांग्लादेश रावलपिंडी टेस्ट की पिच रिपोर्ट पर काम शुरू। टीम मैनेजमेंट और हेड क्यूरेटर टोनी हैमिंग पिच रिपोर्ट तहरीर करेंगे। टीम मैनेजमेंट पिच पर बाउंस के हवाले से मुतमईन नहीं। रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से पिच रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को भेजी जाएगी।